بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دعا کرتے وقت تمہارے آنکھوں میں آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، رب راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازش ناکام کر رہا ہے، جلد تم اس کی توفیق سے منزل پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں، تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، لیکن ہوگا تب جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اللہ بہتر وقت پر بہترین عطا کرے گا۔ جن ہاتھوں کو تم دعاؤں میں اٹھاتے ہو، انہی ہاتھوں میں بہت جلد وہ سب ہوگا جس کے لیے شدت سے تم دعا کر رہے ہو۔ کیا پتہ تمہارے نصیب میں وہی لکھا ہو جو تم دعا میں مانگ رہے ہو۔ تو بس مایوس نہ ہو اور رب سے مانگتے رہو، وہ عنقریب تمہیں عطا کرے گا۔ اپنی زندگی سے شکوہ اور مایوسی کو نکال دو، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر بہت جلدی دعائیں قبول کر لے گا۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبول ہوگی۔ اگر تمہیں روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، تمہارا رب ہے نا المجیب، دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے نتائج کو تمہاری مرضی کے مطابق بنا دیتا ہے۔ تم بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو۔ میری خواہش ہے کہ میری دعائیں کن سے فیکن کا سفر طے کر لیں، تجھ سے لگی میری امید حقیقت بن جائے۔ میری یہ خواہش پوری کر دے۔ اگر آپ کو کوئی اپنی تکلیف بتائے تو اس سے اچھے سے پیش آئیں، کیونکہ آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں اور وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ وہ تو وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ رب ہماری پہلی یا آخری امید نہیں، بلکہ وہ واحد امید ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ مجھے یقین ہے میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میری زندگی میں لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اپنی آزمائشوں میں گھبرائیں نہیں، صبر کریں اور یقین رکھیں۔ رب تمہاری زندگی کو ایسے روشن کرے گا جیسے ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ سکون صرف اس بات کا ہے مجھے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور رکھی ہو۔ بس کچھ صبر کرو، سب ملے گا۔ جب تعلق اللہ سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور جس دن رب تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ دعاؤں سے وہ قصے بھی مکمل ہو جاتے ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ مت بھولو اللہ سب کر سکتا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدار نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
अल्लाह तुम्हारी चाह से इनकार नहीं करता, वो तुम्हारा सब्र संभाल कर रखता है और वो बेहतरीन वक्त पर अता करता है। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी ज़िंदगी से हर गम परेशानी दूर कर देगा। ज़िंदगी की हर ठोकर यही एहसास दिलाती है कि ऐ अल्लाह पाक, मेरा तेरे सिवा कोई भी नहीं है। परेशान क्यों होते हो, वो ज़र्रे ज़र्रे की खबर रखने वाला है, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। इन उदास आँखों में खुशी की चमक भी आएगी। परेशान क्यों हो, ये आजमाइश भी बहुत जल्द गुजर जाएगी। या अल्लाह मेरे इंतज़ार को कम कर दे, मेरी दुआएं जो तेरी कबूलियत की नज़र में हैं उन पर कुन कह दे। तकदीर अल्लाह ताला के एक इशारे पर बदल जाती हैं। सुनो तुम यकीन रखो, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देने वाला है। जो सुकून अल्लाह ताला सजदे में रखा है वो इंसान को दुनिया के किसी भी काम में हासिल नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो बदल नहीं सकता, और ऐसा कुछ भी नहीं जो वो तुम्हें दे नहीं सकता। फिर क्यों तुम भूल जाते हो कि यकीन करते हो अल्लाह पर। इससे बढ़कर है ही क्या, वो यकीन देने वाला है, वो यकीन देकर उसकी हिफाजत भी करेगा। कब्र की गहराई और तन्हाई हमारे इंतजार में है। बहुत जल्द बिस्तर हमारे बदल जाएंगे। या रब हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। भी जो तुम तकलीफ़ में हो, तुम्हें लग रहा होगा शायद तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला नहीं दिया जाएगा। आप यकीन रखें, अल्लाह आपको बेहतर देगा। तुम्हें लग रहा होगा शायद तुम्हारी दुआओं का भी जवाब नहीं दिया जाएगा, दुआएं कबूल नहीं होंगी। आप यकीन रखें, दुआएं कबूल होंगी। तुम्हें लग रहा होगा ये जो गम है कभी कम नहीं होगा और ना ही इसके बदले खुशियाँ आएंगी। आप यकीन रखें, खुशियाँ भी आएंगी। शायद तुम्हारे ऊपर आने वाली आजमाइश भी हमेशा के लिए लग रही हैं, मगर यकीन मानो ये आजमाइश हमेशा के लिए नहीं है। वो बेहतरीन मंजिलें जिसके बारे में तुम्हारा गुमान भी नहीं है, वो अल्लाह ने संभाल रखी है तुम्हारे लिए। देखना जल्दी ही वो तुम्हें देगा। वो बस अल्लाह देख रहा है कि मेरा बंदा कहीं मायूस तो नहीं हो जाता मेरी इस आजमाइश से। आप मायूस कभी भी ना होना। अगर आपका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा तो सब्र करें, परेशान ना हो। जहाँ से अल्लाह ने आपका रिश्ता होना लिख दिया है वहीं से होगा। निकाह के बहुत साल हो गए लेकिन अभी तक औलाद नहीं है, इस पर भी सब्र करें और करते रहें। अल्लाह जल्द औलाद से नवाजेगा। कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करे या आपको बदनाम करे, इस पर भी सब्र करें। इज्जत और जिल्लत देने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। अल्लाह ताला इस सब्र के बाद आपकी किस्मत के फैसले करता है। जिसका जैसा सब्र होगा उसे वैसा नवाजा जाएगा। किसी रिश्ते को कितनी ही मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। जब लगे कि हर रास्ता खो गया है और हर दरवाज़ा बंद हो गया है तो ये याद कर लो कि अल्लाह का दरवाज़ा अब भी खुला है। जिस दिन बंदे के सब्र की आखिरी हद ख़त्म होने लगती है, बस अल्लाह फरमा देते हैं कुन, और नामुमकिन फिर मुमकिन हो जाता है। और क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुन कह दे। जो रात के बाद सुबह देता है, जो गर्मी के बाद ठंडक देता है, बेशक वही अल्लाह परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा। वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते। ज़रा सी देर लगती है मगर वो देकर रहता है। मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। या अल्लाह, आजमाइशों के काबिल नहीं हैं हम, बस अपनी रहमतों से नवाज दे। है मेरे अल्लाह, मेरी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो बुरा कहे चुप हो जाओ, जो सताए सब्र करो। अल्लाह की कसम ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देगा। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है
ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का करम है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। माशाअल्लाह। इंसान जब कुछ बुरा करना चाहता है या करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। एक दूसरे के रिस्क पर नज़र मत रखो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। जितना रिस्क मिलना है वो मिलेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, दोस्तों का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समुद्र जितना दिल हो। दुनिया की दौलत रब उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद भी नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ अपने पसंदीदा बंदों को देता है। वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हो तो बस इतना कीजिए कि कोई आपकी वजह से उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। बेहतरीन की ख्वाहिश तो सब ही करते हैं, मगर बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना भी पड़ता है, क्योंकि पाक तो पाकीज़ा हो के ही मिलता है। खुदा हाफिज।